सुंदरी लहराए, सुंदरी लहराए मानो भूषण बरसाए, सुंदरी लहराए मानो भूषण बरसाए, ओ रे मानो सुंदरी लहराए, अम्बा मानी सुंदरी माँ कौन कौन कौन, अम्बा मानी सुंदरी माँ कौन कौन कौन, अम्बा मानी सुंदरी माँ भस्मासुर मोयो, अम्बा मानी सुंदरी माँ भस्मासुर मोयो, भस्मासुर मोयो माए भस्मीभूत कीधो, भस्मासुर मोयो माए भस्मीभूत कीधो, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, सुंदरी लहराए मानी आखरी लहराए, सुंदरी लहराए मानी आखरी लहराए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, सुंदरी लहराए मानो भूषण बरसाए, सुंदरी लहराए मानो भूषण बरसाए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, अम्बा मानी सुंदरी माँ कौन कौन कौन, अम्बा मानी सुंदरी माँ कौन कौन कौन, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, सुंदरी लहराए मानी आखड़ी गहराए, सुंदरी लहराए मानो मुखर मलकाए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, अम्बा मानी सुंदरी माँ कौन कौन कौन, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, सुंदरी लहराए मानी आखरी गहराए, सुंदरी लहराए मानी आखरी गहराए, ओ रे मानी सुंदरी लहराए, सुंदरी लहराए मानो भूषण बरसाए, सुंदरी लहराए मानो भूषण बरसाए,
रंग जाय नहीं चमकती चाल पगे घुघरी घंटा चमकती चाल पगे घुघरी घंटा देख नानाज नामे मारी घंटा गरबा माने कोई भी तो जाय नहीं गरबा माने कोई भी तो जाय नहीं रखियाड़ी राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं रखियाड़ी राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ नहीं ओ नमनी आखरी ने आखरी घेराय नहीं तुझे ना धरणी तो रंग झटके वाज नहीं तुझे ना धरणी तो रंग झटके वाज नहीं रखियाड़ी राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं हथेली रे राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ नहीं ओ नवनी राखड़ी ने आखड़ी घेराय नहीं वाकड़िया वाण माने के सकलाती वाकड़िया वाण माने के सकलाती मोगरा नीलेणी मा चंपा में तारा मोगरा नीलेणी मा चंपा में तारा लाल लाल चुंदड़ी मा रूप मानो माय गई लाल लाल चुंदड़ी मा रूप मानो माय गई रखियाड़ी राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं रखियाड़ी राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं ढोले ना ढोल धीमो धीमो वगाड़ नहीं ओ नमनी राखड़ी ने आखड़ी घेराय नहीं तुझे ना धरणी तो रंग झटके वाय नहीं तुझे ना धरणी तो रंग झटके वाय नहीं रखियाड़ी राखड़ी नो तुझे रंग जाय नहीं ढोलीड़ा ढोल धीमो धीमो वगाड़ नहीं ओ नवनी राखड़ी ने आखड़ी घेराय नहीं सजी सजाया रंगी बयानो सजी सजाया रंगी बयानो
ની થાળીઓ જોવી હોય કારણ કે એના રિઝલ્ટ હમણાં ભારે પડશે એટલે થાળીઓ જોઈ આવો તમે. ગરબા રમવા નહીં મળે. ફાસ્ટ 1 2 3 go. And faster. Faster. More. રજા મારા ચાઇની ના ઉતરી જાય ફરી પાછા કમ્પ્લેન આવશે. આમાં આવ્યું નહીં ને તો તું માર્યો છે. આ ન દેખાડે જો ડસ્ટબિનમાં પાછળ જા. પ્રેસિડેન્ટ સાહેબને બે શબ્દો કહેવા છે તો શાંતિથી બધા સાંભળશે. મારું કામ હવે પૂરું થાય છે. ફરી એક વખત જાણતા અજાણતા કોઈને કંઈ કહેવાઈ ગયું હોય, કંઈ વાત થઈ, જોરથી કંઈ બોલાઈ ગયું હોય તો માફ કરજો. એક જ વાત તમને અંતમાં કહી દઉં છું, આપણે ડિસિપ્લિન ખૂબ શીખવાની છે. હિન્દુ કાઉન્સિલ ઊભી થઈ, એ ફોર્મ થઈ કે જેમાં 51 સંસ્થા છે જોઈન થઈ, એફિલિએટ થઈ અને આપણે બ્રેન્ટ કાઉન્સિલને એપ્લિકેશન કરી કે બ્રેન્ટના બધા સ્કૂલ હોલ્સ છે એ ભાડે વિધાઉટ એની ચાર્જીસ આપવામાં આવે. તો ઘણા વર્ષથી આ વિધાઉટ એની ચાર્જીસ આપણે હોલ મળતા હતા, પરંતુ ગઈ 2 સાલથી આપણે હોલનું ભાડું ભરવું પડે છે. આવતી સાલથી આમાં પણ ફેરફાર છે, કારણ કે બધી સ્કૂલ ડાયરેક્ટલી રિસ્પોન્સિબલ થઈ જાય છે અને સ્કૂલના ગવર્નર્સ અને સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ્સ ડિસાઇડ કરશે કે કેવી રીતે આપણે એ લોકો કેવી રીતે હોલ હાયર કરે. તો આવતી સાલ આપણે આ હોલ મળે કે ના મળે ખબર નથી. હોલની વાત આવે છે તો ગયા વર્ષે પણ મેં જણાવ્યું હતું અને આ વર્ષે પણ જણાવું છું કે સમય આવી જાય છે હવે કે આપણે આપણો પોતાનો હોલની જરૂર છે. ઘણીવાર કમિટીએ 1982માં 83માં અને વિચાર કર્યો હતો કે આપણે હોલની જરૂર છે અને આપણે હોલ લઈએ. જો ત્યારે હોલ લેવાઈ ગયો હોત તો આજે આપણે બહુ જ ફાયદો પડે, કારણ કે 2 લાખ પાઉન્ડમાં આપણે સરસ મજાનો હોલ ત્યારે મળી જાય. ત્યારે આજે જો આપણે લંડનમાં હોલ લેવા જઈએ તો 5 લાખ પાઉન્ડ સુધી આપણે હોલ મળે નહીં. પરંતુ આપણે જો આ હોલ લઈ લેશું અત્યારે કે ગમે તે કોઈ પણ હોલની વ્યવસ્થા કરશું તો આપણે આગળ વધી શકશું. લેસ્ટરમાં તમને ખબર હશે કે એક હોલની વાટાઘાટ ચાલે છે અને જો આપણે બધા કમ્યુનિટી મેમ્બરને સંમતિ હશે તો જરૂર આપણે એ હોલ પણ લેવાશે. બાકી એ હોલ બાબતમાં બધા જે વડીલો છે એને કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ આપણે અને એ હોલ લેવો ના લેવો એની ચર્ચા ચાલી રહી છે. નવરાત્રિની વાત આવે તો આપણે બ્રેન્ટ હિન્દુ કાઉન્સિલના
સભ્યો છે એને આપણે ને બધે એમ જ બીજે બધે હાજરી આપે છે કે જોવા માટે કે બધાની ત્યાં કેવી રીતે રાસ ગરબા રમાય છે અને નવરાત્રિ કેવી રીતે ઉજવાય છે. તો આપણે ત્યાં સોમવારે પ્રેસિડેન્ટ ઓફ બ્રેન્ડ હિન્દુ કાઉન્સિલ તેમજ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આપણા મહેન્દ્રભાઈ છે, મહેન્દ્રભાઈ મદનલાલ પટની, અને હરિહરભાઈ એમના સેક્રેટરી છે ત્યાં આવ્યા હતા અહીંયા. અને આપણી ગરબી, આપણો રાસ અને આપણી ઓર્ગેનાઇઝેશન જોઈ અને તેઓ વખાણ કરતા હતા. અને તેઓએ વાંસાની કોમ્યુનિટી જે નવરાત્રિ ઉજવે છે તેની સાથે આપણે કમ્પેર કર્યા. જે કોઈને ભાઈઓ બહેનોને ખબર હશે કે વાંસાની કોમ્યુનિટી બહુ સરસ રીતે નવરાત્રિ ઉજવે છે. અને ખાસ કરીને એ લોકોએ એ કીધું કે તમારી બે જ કોમ્યુનિટી છે કે જે કોઈ ચાર્જ વિના નવરાત્રિમાં બધા માણસોને એન્ટ્રન્સ આપે છે. બાકી પટેલની કોમ્યુનિટી છે, બીજી બધી કોમ્યુનિટી છે, એ લોકોની એન્ટ્રન્સ ફીસ હોય છે, એ લોકોના દાંડિયા તમે લ્યો તો એનો ચાર્જ હોય છે, આપણે ડ્રિંક્સ કોઈ લઈએ એમનો ચાર્જ હોય છે, અને બધાય ચાર્જ હોય છે. આપણી કોમ્યુનિટી 1980થી જ્યારે આપણે શરૂ કર્યું ત્યારે છે કે રાસ છે ખાલી નાના છોકરાઓને રમાડી શકીએ તો પગદાણમાં એ લોકો રમી શકે. તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે કે હોલ તો હોય છે, એનું કાંઈ ભાડું વધારે નથી દેવું પડતું. તો જરા અડધી કલાક વહેલા આવી જાય તો આ બધાય પ્રોગ્રેસ થઈ શકે અને આપણી ગરબી વખણાય છે એનાથી પણ વધારે વખણાય. ડિસિપ્લિનની વાત છે અને બહુ ટાઈમથી દરરોજ બોલાય છે કે ડિસિપ્લિન રાખો. આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે ફ્રીડમ વિધાઉટ રિસ્ટ્રિક્શન ઇઝ નો ફ્રીડમ એટ ઓલ. તમારે ડિસિપ્લિનની જ્યારે વાત કરીએ છીએ આપણે કે કોઈને આપણે કંટ્રોલ કરવાની વાત નથી, પણ તમારું ફ્રીડમ જ્યારે બીજાને નડે છે ત્યારે એ લોકો અટકાઈ જાય છે. અને ઘણીવાર આપણે વોલન્ટિયર્સ જે હોય છે તે તમને કહે છે શું કરવાનું, અહીંયા આવવાનું, અહીંયા નહીં આવવાનું, આવી રીતે ગરબી રમવાની, આવી રીતે ગરબી નહીં રમવાની, કે વોટ એવર દે સે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે એ બધી વાતનો અમલ કરો અને ધ્યાન આપો. ઘણીવાર વોલન્ટિયર્સ પણ નથી સાચા હોતા અને દે આર હ્યુમન બીંગ્સ એઝ વેલ. ને એ લોકો પણ ભૂલ કરશે, પણ એ લોકો કદાચ ભૂલ કરે તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે આવી અને કોઈ બીજા જે ઓર્ગેનાઇઝર્સ હોય છે ફંક્શનના એમની કમ્પ્લેન ત્યાં નોટ કરાવો તો એ લોકો એને જે વોલન્ટિયર્સને કહેવાનું હોય તે કહી શકે. બાકી આપણે વોલન્ટિયર સામે થવા માંડીએ એ પણ વ્યાજબી ના કરે. જો આ બધી આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ લાવી દઈએ તો પછી કદાચ આવતા સાલે કે નેક્સ્ટ 10 સાલમાં આપણે કહેશે કે નહીં વાંસાની નહીં, વાંસાને ત્યાં જઈને કહેશે કે ભાઈ પનેજા પટ્ટીની ગરબી આટલી સરસ હોય છે. મેં હોલી ચાલો રાસ ત્યાં સાંભળ વાત કરવું જોઈએ નથી કરતી બધી. હોલની વાત કરી તો એમાંથી બીજા કારણ કે પોલિટિક્સને લઈ અને એ હોલ બન્યો જ નહીં. આજે ગઈ સાલે કે 2 સાલથી લોકો વર્ષથી લોકોએ કામ અપાયું છે અને એ કામ આ સાલે એ લોકોએ પૂરું કર્યું અને સરસ મજાનો હોલ બનાવી લીધો. પહેલા જ્યારે હોલ બનાવ્યો ત્યારે મને એમ થતું હતું કે આ હોલનો ઉપયોગ કન્ટિન્યુઅસ કેવી રીતે કરશે ને આ હોલ એમને વ્હાઇટ એલિફન્ટ થઈ જશે. પરંતુ ત્યાં જોયું નૈરોબીમાં કે હોલ બન્યો ત્યારે એનો ઉપયોગ અનેક વસ્તુઓમાં થવા માંડ્યો. લગ્ન હતા એના ફુલેખાના દરરોજ બપોરે બધા માણસ ભેગા થવા માંડ્યા. ત્યાં બર્થડે માટે હોલ યુઝ થવા માંડ્યો અને તેમજ સાંજી માટે હોલ યુઝ થવા માંડ્યો. હું ત્યાં 10 દિવસ હતો પણ મને લાગે છે એમાંથી 7 દિવસ હું ત્યાં હોલમાં જઈ હતો. ભલે લગ્ન હતા પણ ઘરના બંને ત્યાં હોલનો પ્રોપર ઉપયોગ થવા માંડ્યો. તો હોલ જો હશે અહીંયા તો આપણે એનો અનેક ઉપયોગ થઈ શકશે. જો ઠેકાણું સરસ હશે, કન્વીનિયન્ટ હશે તો દરરોજ હોલ યુઝ થશે. તો આ એક વાત જે છે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.
જનરલી એસોસિએશન વિશે થોડું ઘણું જણાવું છે. તમે બધા વિચાર કરતા હશો કે દર સાલે આપણી એપ્રિલમાં કે મેમાં એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ હોય છે, ઇલેક્શન્સ થાય છે અને નવી કમિટી ઇલેક્ટ થાય છે. આ વર્ષે આપણે હજી સુધી એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ નથી બોલાવી અને કદાચ અત્યારે હું જે સ્પીચ આપું છું કોન્સ્ટિટ્યુશનલી આઈ એમ નોટ ધ પ્રેસિડેન્ટ એટ ધ મોમેન્ટ અને મારે વિચાર કરવો જોઈએ કે આવી રીતે ના બને. અફસોસની વાત એ છે કે આપણા એકાઉન્ટ્સ તૈયાર નથી અને એકાઉન્ટ્સ તૈયાર થતા આટલી બધી વાર લાગે છે અને એકાઉન્ટ્સ તૈયાર ના હોય તો આપણે મીટિંગ કોન્સ્ટિટ્યુશન કહે છે કે મીટિંગ ના બોલાવી શકીએ, એકાઉન્ટની સાથે મીટિંગ બોલાવી શકાય. તો પહેલા જૂન મહિનામાં અમારી મીટિંગ હતી અને અમારી ઈચ્છા હતી કે જુલાઈમાં એને મીટિંગ બોલાવીએ, પરંતુ કહેવામાં આવ્યું હતું કે નહીં, એકાઉન્ટ્સ તૈયાર થઈ જશે તો કીધું આપણે કે ચાલો 15 દિવસ ખોબરી જાય અને એકાઉન્ટ્સ થઈ જાય તો તરત મીટિંગ રાખી દઈએ. એકાઉન્ટ્સ મને લાગે છે કે હવે આપણે તુલસીભાઈ હાજર છે અને મને કહેવામાં આવ્યા છે કે એકાઉન્ટ્સ તૈયાર જ છે અને એ હિસાબે આપણે નવેમ્બરની 26 તારીખ મને ખ્યાલ છે રવિવાર છે ત્યારે એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ રાખી છે અને ત્યારે ઇલેક્શન થશે. તો મારી વિનંતી છે કે આપ સર્વ ત્યાં આવીને પાર્ટ લેજો ઇલેક્શનમાં, કારણ કે જે કોઈ કમિટી ઇલેક્ટ થાય છે તે આ બધા તમારા ફંક્શન કરે છે અને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે કે કોઈ પ્રોગ્રામ થાય કે શું પ્રોગ્રામ થાય. બાકી એસોસિએશન ચલાવવામાં આ વર્ષે એસોસિએશન એટલું બધું તેજ નથી. મહિલા મંડળ લાસ્ટ યર કે યર બિફોર વોઝ વેરી એક્ટિવ. આ વર્ષે ખાસ એ લોકોના કોઈના પ્રોગ્રામ નથી ત્યાં. તેમજ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ જે છે તે પણ બંધ થઈ ગઈ છે કારણ કે આપણે આગળ ફંડ્સ નથી. એક આપણે પ્રોફેશનલ્સની સેમિનાર રાખી હતી કે જેમાં આપણી એસોસિએશનમાં 44 પ્રોફેશનલ્સ છે. આપણી એસોસિએશનની વસ્તી છે લગભગ 1200 થી 1500 માણસ અને આપણે જો વર્કિંગ પોપ્યુલેશન ગણીએ તો 600 માણસનું ગણાય. એમાંથી 44 પ્રોફેશનલ એકચ્યુઅલી ક્વોલિફાઈડ પીપલ છે આપણી કોમ્યુનિટીમાં. અમે પોતે પણ સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા હતા અને ઇટ ઇઝ વેરી એન્કરેજિંગ ઇનડીડ કે તેઓ ભેગા થઈ અને દે વુડ લાઈક ટુ મેક સમ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ અવર એસોસિએશન. બાકી હવે દર સાલે આપણે નવરાત્રિ ઉજવીએ છીએ, અતિ સરસ મજાથી ઉજવાય છે. તેમાં આપણા બધા વોલન્ટિયર્સનો બહુ જ સાથ હોય છે અને આપણે એઓના આભાર માનવો જોઈએ. આપણી ટ્રેડિશન છે અને આપણે નોર્મલી નવરાત્રિની સબ કમિટી બેસાય છે. નવરાત્રિની સબ કમિટીમાં નક્કી થાય છે કે કોણ કોણ વોલન્ટિયર શું કામ કરશે. કોઈને પણ સમાજનું કે કોમ્યુનિટીનું કામ કરવું હોય તો શરદ પૂનમના દિવસે શનિવાર છે તે આપણે સેક્રેટરી કે શશીભાઈને નામ આપી દઈએ તો આવતી સાલે અમે તમને પણ કોન્ટેક્ટ કરી અને વોલન્ટિયર. બીનાબેન, એક મિનિટ. આપણે બધાય બીનાબેનના કદાચ ઘણાને એમ થશે કે બીનાબેન ધાનક કોણ, એટલે ફેમિલીનું નામ જો તમે આપો. જીતુ, હા, રાઈટ. જીતુભાઈ, બીનાબેન જીતુભાઈ પ્રભુદાસ ધાનક. ધેટ્સ રાઈટ. ઓકે. આમાં 7 જસુબેન ચંપટ. એક તમને બીજી વાત કરી દઉં, જજીસ કોણ હતા એ મને ખબર નથી. અહીંયા નીરુભાઈ ઉભા છે એને ખબર નથી. અને now comes the top entry, the winning entry. The best in the eyes of the judges was entry number 5, Deepaben Muljibai. Oh, right.
ઇટ્સ દીપાબેન મૂળજીભાઈ નારાયણ જેઠા, એટલે નારાયણ જેઠા ફેમિલીમાંથી મૂળજીભાઈની ડોટર છે, એમનું ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ મળ્યું છે. તો આઈ એમ શ્યોર કે આપણા સમાજ વતી બધાય વતી આપણે આ ત્રણેય બહેનોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. I like that one. Did you? We would like to know who the ચાલો અશુભાઈ જો આથી કોઈ ન કર્યું હોય તો એ બાજુ રાખી દેજો. ચાલ આરતી પ્રગટ થઈ ગઈ હોય તો एक मिनट થોડું સર્કલ મોટું કરો. तुझको